یہ تمہارے باپ کا ملک نہیں ہے، یہ 24 کروڑ عوام کا پاکستان ہے۔ میں نہیں مانتا ہوں IMF کی غلامی، میں نہیں مانتا ہوں ورلڈ بینک کی غلامی، میں آزاد پاکستانی ہوں۔ آؤ میرے ساتھ حساب کتاب کرو، میں بھی فائنانس منسٹر رہا ہوں، میں بھی فائنانس کو جانتا ہوں، میں نے بھی ورلڈ بینک اور IMF والوں کو ڈیل کیا ہے۔ آپ بجلی کا بل دے کے 16 اقسام کے ٹیکسز اس میں ہیں، بابا کس چیز کا ٹیکس آپ اس میں ڈالتے ہیں؟ میں نے جو بجلی استعمال کی ہے 100 یونٹ استعمال کی ہو تو 100 کی قیمت مجھ سے لے لے، لیکن ادھر ادھر کے 16 اقسام کے ٹیکسز اس میں شامل کر کے آپ کیوں میرا خون نچوڑنا چاہتے ہیں؟ آپ کیوں میرے بچوں کو رلانا چاہتے ہیں؟ جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا، حکومت کو خبردار کرتے ہیں اس فیصلے کو واپس لے، ہم نہیں مانتے تمہاری ظالمانہ فیصلوں کو، آپ کا یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی پاکستانی کا بجلی کا بل اس کی آمدن سے زیادہ ہو، وہ کیسے برداشت کرے گا؟ اگر تنخواہ 25,000 ہو اور بجلی کا بل 40,000 ہو، وہ کیسے مہینہ گزارے گا؟ لوگ روز خودکشی کرتے ہیں، ٹیکسی ڈرائیور، ریڑھ لگانے والے، ٹرک ڈرائیور، ایک پنکھا اور 4 بلب جلانے والوں کے گھر 40,000 کا بل آ گیا ہے، اوسان خطا ہو گئے ہیں۔ خدا کے بندو کیا کرنا ہے؟ اور میرے معلومات کے مطابق اس میں دسمبر تک 75 روپے فی یونٹ اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔ سن رہے کہ نہیں سن رہے ہو؟ 75 روپے فی یونٹ کہتے ہیں IMF کا حکم ہے، تو چوری IMF کا، ہاتھ آپ کی حکمرانوں کا اور گردن عوام کا، تو اپنی اس گردن کے خاطر ان چوریوں کو اور ان ہاتھوں کو توڑنا چاہتے ہو یا سونا چاہتے ہو؟ اب عوام خود اٹھ رہے ہیں، بلوں کو جلا رہے ہیں، اور میں خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کو واپس نہیں لیا، لوگوں کے ہاتھ تمہارے گریبانوں تک پہنچ سکتے ہیں، تمہارے وعدہ کے دفاتر نہیں کھلیں گے۔ یہ ان سیاسی دہشت گردوں کی وجہ سے، یہ ان معاشی دہشت گردوں کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، کیا انصاف کے بغیر بھی کوئی قوم ترقی کر سکتی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ الملک یبقى مع الکفر ولا يبقى مع الظلم۔ ایک ملک کفر کے ساتھ تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ آج آپ کے ججز خود اعتراف کرتے ہیں کہ ہماری عدالتوں میں انصاف نہیں ہے، یہاں انصاف بکتا ہے، انصاف کے دروازے سونے کے چابی سے کھلتے ہیں۔ آج آپ کے ججز لوگوں کے چہروں کو دیکھ کر فیصلے دیتے ہیں۔ لاہور کے بارے میں خبر کہ 44 سال بعد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنایا، کس چیز کا؟ 3 مرلے زمین کا کیس۔ 3 مرلوں میں 2 آدمیوں کا جھگڑا تھا، 44 سال گزر گئے۔ سپریم کورٹ نے وابڈا کے ملازمین کا ایک کیس سنایا، اور جب اعلان کیا کہ اکبر خان کو بلائیں، وہ جیت گئے، ان کو مبارکباد دینا چاہتے ہیں۔ اتنی طویل لڑائی اس نے لڑی تو پتہ چلا کہ 5 سال ہو گئے، جناب اکبر خان دنیا سے رحلت کر گئے۔ یہ انصاف کا نظام ہے؟ جس ملک میں انصاف نہ ہو وہاں ترقی کرنا، سرور اور سکون اور امن کا خیال اور تصور کرنا بھی پانی پر لکیریں کھینچنے کے مترادف ہے۔ لوگ، میرے بھائیوں اور بہنوں، آج اس ملک میں معاشی بدحالی ہے۔ اگر آپ کے اوپر IMF کا قرضہ، ورلڈ بینک کا قرضہ ہے اور ہمارا آدھے سے زیادہ بجٹ قرض اور سود میں چلا جاتا ہے، کون ذمہ دار ہے؟ غریب ٹیکسی ڈرائیور، کوئی رکشے والا، کوئی چوکیدار، یہ لوگ ذمہ دار ہے۔
जिन्होंने 76 साल तुम्हारी ऊपर हुकूमत की। जब हम IMF के कर्जों की मुखालिफत करते हैं, हमें कहते हैं कि आप माशियात को नहीं जानते। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 22 बार आप लोगों ने IMF से कर्जे लिए और ये 23वां प्रोग्राम है। अगर इसके नतीजे में कोई कौम तरक्की करती तो अब तो हम कम से कम कर जाते। लेकिन इस वक्त भी हमारी करेंसी नेपाल से, भूटान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से करेंसी कमज़ोर, बरामदात में हम कमज़ोर, ज़र मुबादला में हम सबसे पीछे। हत्ता कि जहां 50 साल लड़ाई हुई है अफगानिस्तान, उनकी करेंसी भी हमारी करेंसी से 3 गुना ज्यादा मजबूत है। हर तरफ करप्शन है, जिसमें जुल्म है, जिसमें दो रंगी है, जिसमें मुनाफिकत है, जिसमें मिलावट है। दूध और चाय तो क्या, दवाई भी यहां 2 और तीसरे नंबर के अब मिलते हैं। जहर लोग बांटते हैं दवाइयों के नाम पर। इस मुल्क का वारिस कौन है? कौन इस मुल्क को संभालेगा? लोगों, इस वक्त बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला, जिसने हर पाकिस्तानी को परेशान नहीं किया है, रुलाया है, और वो बिजली की कीमतों में इजाफे का मसला है। मैं हैरान हूं कि इस वक्त पनबिजली से जो बिजली बनती है उसकी कीमत 6.94 रुपए है सरकार के कहने के मुताबिक। तो इतने दरिया मौजूद है, दरियाए पंचकोड़ा, दरियाए स्वात, गिलगित बल्तिस्तान का 5 दरिया इधर बहते हैं। ये अगर किसी और मुल्क में ये दरिया बहते वो तो दुनिया में माशी लिहाज से नंबर 1 बनता। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद हमारी नाअहल हुकूमत और इंतजामिया बाहर से महंगा कोयला और गैस और ऑयल दरामद करके रोज आपके जेबों पर डाका डालती है। मैं खुद फाइनेंस मिनिस्टर रहा हूं। मैंने एक दरिया का सर्वे किया था, दरियाए पंचकोड़ा था। 2.5 लाख मेगावाट बिजली पैदा करने की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन कमीशन के खातिर ये बाहर के ममालिक के साथ मुआहिदा करते हैं और अपने प्रोजेक्ट को मैच्योर करने के लिए तैयार नहीं है। कहां गया वो बादशाह डैम? हर हुकूमत ने आकर उसका इफ्तिताह किया, लेकिन ये क़यामत तक शायद मुकम्मल नहीं होगा। इसलिए लाहौर के लोगों सुन लो, 2 सितंबर को कराची से लेकर चतराल तक इस जालिमाना फैसलों के खिलाफ, बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ पूरे मुल्क में इंशाअल्लाह ताला हड़ताल का हम ऐलान करते हैं। हड़ताल होगा इंशाअल्लाह और भरपूर होगा इंशाअल्लाह। हम इस हुकूमत को मजबूर करेंगे कि अपने फैसले वापस ले ले। बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है ये फैसले, हजम करने के काबिल नहीं है ये फैसले। हमारे साथ अब देने के लिए मजीद पैसा नहीं है। लोगों के साथ शायद एक चीज रह गई है और वो सांस है, सांस। ये हुकूमत चाहती है कि लोगों के सांस लेने पर भी टैक्स लगाए अगर आप खामोश रहे। इसलिए मुल्क आपका है। अल्लाह ने आपको दरियाओं से नवाजा, मादिनियात से नवाजा, साहिलों से नवाजा, ज़हीन नौजवानों से नवाजा। अभी हमारी एक बेटी पूरी दुनिया में, बरतानिया में जहानत में पहली नंबर आई है। क्या नाम है? नूरीन शीमा साहिबा। और आइंस्टाइन से ज़्यादा ज़हीन। और ये सिर्फ एक बेटी नहीं है, मेरी हर बेटी इसी तरह ज़हीन है, मेरा हर बेटा ज़हीन है। लेकिन नाअहल हुक्मरानों ने पाकिस्तान का ये हाल किया है कि आज कभी हम एक मुल्क से मांगते हैं, कभी दूसरे मुल्क से मांगने पर मजबूर है।